ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്ലോൺസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് സൈക്ലോൺ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. The atmospheric pressure in a given area is an important parameter in the formation of cyclones. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആണ് ശരിക്കും എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, സൈക്ലോൺസിന്റെ ഒരു മേജർ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ the major source of energy for cyclone is the warm oceans in tropical regions. Tropical regionsലുള്ള ഓഷ്യൻസിലെ corresponding temperature ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു major reason അല്ലെങ്കിൽ major source of energy എന്ന് പറയുന്നത്. When the air move along the curved isobars, where isobar is the line that connects the area having equal pressure, a net centripetal acceleration will pull this towards the center of curvature, making the air to rotate. അതായത് ഈ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമുക്കറിയാം ഈ ഓഷ്യന്റെ അവിടെ ഒരു ഈക്വൽ പ്രഷർ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈക്വൽ പ്രഷർ റീജിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു ബെൽറ്റ് പോലെ ഫോം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ പോലെ ഫോം ചെയ്യും. ഇനി ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഈ ഒരു ഐസോബാറിന്റെ ചുറ്റും ഈ എയർ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അക്രോസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സെൻട്രൽ ആയിട്ട് ഒരു സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഈ സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഫോം ചെയ്ത ലൈനിന് അതിനുള്ളിലേക്ക് പുൾ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എയർ എന്ത് ചെയ്യും, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. സോ സച്ച് gradient wind is known as a cyclone. And if the movement of gradient wind is in the anti-clockwise direction in the northern hemisphere, it is known as cyclone. And if it is anti-clockwise in the southern hemisphere, it is called anticyclone. Similarly, if the movement of gradient wind is in the clockwise direction in the southern hemisphere, it is called as the cyclone, and clockwise in the anti-clockwise in the northern hemisphere, it is known as, and clockwise in the northern hemisphere, it is known as anticyclone. Next one, what are the different types of cyclones? Namely, there are three types of cyclones. They are tropical cyclones, polar cyclones, and mesocyclones. The difference between a hurricane, a cyclone, and a typhoon is the location where the storm force. So all these names are based depending on the region where the storm force. Hurricanes, cyclones, and typhoons are all the same weather phenomenon. We just see different names for these storms in different places. ഓരോ ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ ഓരോ സ്റ്റോംസിനും നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും, ഡിഫറെന്റ് നെയിംസ് കൊടുക്കും. For example, if it is in the Atlantic or Northeast Pacific, the storm is known as hurricane. And the same type of disturbance in Northwest Pacific, it is called typhoon, and cyclones occur in the South Pacific as well as the Indian Ocean. And the reason for this storm include some pre-existing weather disturbances, warm tropical oceans, moisture, and relatively light wind. If the right conditions persist long enough, they can combine to form violent winds. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സൈക്ലോൺസും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സൈക്ലോൺ എന്താണ്, ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ ആണ്. അപ്പൊ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺസ് എന്താന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം നമുക്ക് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസ് എടുക്കാം. അപ്പൊ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റീജിയൻ ഞാൻ ഈ പിങ്കിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റീജിയൻ, അപ്പൊ ഈ റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും എന്ത് പറയണത്, ട്രോപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റീജിയനിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന സൈക്ലോൺസിനെയാണ് നമുക്ക് ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസ് ആർ ദ റീജിയൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് വിച്ച് ഇസ് നിയർ ടു ദ ഇക്വേറ്റർ. ഇക്വേറ്ററിന് അടുത്തുള്ള റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്, ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വിത്ത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ അറ്റ് ദ northern hemisphere and tropic of Capricorn in the southern hemisphere. So നമുക്ക് എവിടെയാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. സോ ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺസ് എവിടെയായിരിക്കും ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? They are the cyclones that originate over oceans in tropical regions and coastal regions. അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസിനകത്തുള്ള ഈ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻസിനകത്തുള്ള ഓഷ്യൻസിലും അതേപോലെ കോസ്റ്റൽ റീജിയൻസിലുമാണ് ഇത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓരോ സൈക്ലോൺസിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഓരോ റീജിയൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് നെയിംസും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കും.
അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റീജിയൻ. അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയും? We will call simply as cyclones. If suppose we are going to the western Pacific side or South Pacific side, we can call it as a typhoon എന്ന് പറയും. ഇനി suppose if we goes to the Australian side, that is Western Australia side എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയ ഇതാണ്. സോ അതിന്റെ വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ the corresponding cyclone we will call it as വില്ലി വില്ലീസ് എന്ന് പറയും. സോ ഓരോ സ്റ്റോംസിനും നമുക്ക് ആ റീജിയൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും? നെയിംസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു റീജിയൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ we will call it as hurricane എന്ന് പറയും. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നിനെയും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പേര് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ സെയിം ഫിഗർ തന്നെയാണ്, ഒന്നുകൂടി എൻലാർജ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണ്? സൈക്ലോൺസ് എന്ന് പറയും. ഇനി എങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ ഒരു റീജിയനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ടൈഫൂൺസ്. ഇനി വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയ സൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? വില്ലി വില്ലീസ് എന്ന് പറയും. And coming to this continental region, we will call it as hurricane. So this is how we can name each storm based on its location. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ സൈക്ലോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പൊ സൈക്ലോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് സണ്ണിന്റെ റേസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇത് സണ്ണിന്റെ റേസ് നമ്മൾ എർത്ത് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എർത്തിന് നമുക്കറിയാം രണ്ട് പോൾസ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് പോളർ റീജിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഒന്ന് നോർത്ത് പോളും ഒന്ന് സൗത്ത് പോൾ എന്ന് പറയാം. And this is the equator region. അപ്പൊ ഇതിന് മുകളിൽ ഓരോ regions ഉണ്ട്. This is Arctic Circle, this is Antarctic Circle, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമേജ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും, സണ്ണിന്റെ റേസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് വീഴുന്ന എവിടെയാണ്? ഇക്വേറ്ററിൽ വരും. സോ വി ക്യാൻ സേ ലൈക്ക് ദ റേസ് ടോwards the equator from the sun is direct, and direct sunlight വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം more and more intense heating is provided as we can see in this figure. So direct sunlight ആണ്. So vertical rays നേരിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് വരും? ഇക്വേറ്റർ റീജിയനിലേക്ക് വരും. So they are the perpendicular rays, and so more intense heating occurs. We can say like this region is warm. അല്ലേ? ഇനി as we go towards the polar regions, we can say ആ സമയത്തുള്ള സണ്ണിന്റെ റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് it is inclined ആണ് അല്ലെങ്കിൽ slanted rays ആണ് വന്ന് വീഴുന്നത്. So we can say these are the indirect sunlight. So less intensive heating arises. So this region is somewhat cold compared to the equator. ഇനി വിൻഡിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടെ നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഫിഗർ നമ്മൾ കാണുവാണെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ഒരു സൈക്ലോൺ ടൈമിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സെയിം പിക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് അല്ലേ? ഒരു ഹെവി സ്റ്റോം ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഒരു വിൻഡ് ഫോർമേഷന്റെ സമയത്ത് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന വേരിയേഷൻ കാരണമാണ് ഇത് ഒക്കൂർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അത് മാത്രമല്ല വാം ഓഷ്യൻസും അതേപോലെ കോസ്റ്റൽ റീജിയൻസിലൊക്കെയാണ് അത് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ പ്രഷർ ഗ്രേഡിയന്റും ഉണ്ടാവും ഒരു ലോ പ്രഷർ ഗ്രേഡിയന്റും ഉണ്ടാവും. ഈ രണ്ട് ഗ്രേഡിയൻസ് തമ്മിലുള്ള എന്താണ്? വിൻഡ് ഫ്ലോ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രേഡിയൻസിലേക്കുള്ള ഒരു വിൻഡ് ഫ്ലോ ആണ് ശരിക്കും എന്തിന് കാരണമാകുന്നത്? ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ വിൻഡ് മൂവ്മെന്റ്സിന് കാരണമാകുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾവേസ് ദ വിൻഡ് മൂവ്സ് ഫ്രം എ ഹൈ പ്രഷർ ഗ്രേഡിയന്റ് ടു എ റീജിയൻ ഓഫ് ലോ പ്രഷർ ഗ്രേഡിയന്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് ഗ്രേഡിയന്റും കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെ ഈ ഡോട്ടഡ് റെഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രേഡിയന്റ് ആണ്, പ്രഷർ ഗ്രേഡിയന്റ് ആണ്. This is high pressure region and this is a low pressure region. അപ്പോൾ ഒരു ഹൈ പ്രഷർ ഗ്രേഡിയന്റിൽ നിന്നാണ് എങ്ങോട്ടേക്ക് വിൻഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്? ലോ പ്രഷർ റീജിയനിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ലോ പ്രഷർ റീജിയനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വിൻഡ് ഫ്ലോ ഒക്കൂർ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ എങ്ങനെയാണ് വിൻഡ് ഫ്ലോ റൈസ് ചെയ്യുന്നത്? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വിൻഡിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? വിൻഡ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഈ മരങ്ങളുടെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ഈ എൻഡിൽ നിന്നും റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആവും. സോ ഇത് ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് അത് പോകുന്നത്. That is, wind movement is determined by low pressure as well as high pressure systems, and it is the difference in atmospheric pressure that creates pressure gradients and make the wind flow. Wind always move from a region of high pressure to low pressure. ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ ഇതിനകത്തുള്ളത്. അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്
What causes high pressure and low pressure? നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിൻഡ് എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ പ്രഷർ ടു ലോ പ്രഷർ റീജിയനിലാണ്. ഈ പ്രഷർ ഉണ്ടാവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ഗ്രേഡിയന്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള റീസൺ എന്താണ്? സൺലൈറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു. സോ നമുക്കിനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹൈ പ്രഷർ ലോ പ്രഷർ ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അപ്പൊ ലോ പ്രഷറിന്റെ ഫസ്റ്റ് നോക്കാം. ലോ പ്രഷർ occurs when air is warm. എയർ വാം ആവുമ്പം എങ്ങനെയാണ് എയർ വാം ആവുന്നത്? ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ്, നമ്മൾ ഇക്വേറ്റർ ആണ് പറയുന്നത്. സോ പൊതുവെ എന്താണ്? ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് കിട്ടും. സോ ആസ് എ റിസൾട്ട് the air is warm and എന്ത് സംഭവിക്കും? either from ആ വാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു വാം ലാൻഡിൽ നിന്നായിരിക്കും, സർഫസിൽ നിന്നായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ it can be from the oceans. That is low pressure occurs when the air is warm. അപ്പൊ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓഷ്യൻ സർഫസ് വാം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും? ലോ പ്രഷർ occur ചെയ്യും. ഇനി how does a place become warm? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, because of the incoming heat from the sun. That is why tropical region is a perfect place where low pressure occurs. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Equator is directly located straight to the sun. എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തെ സണ്ണിന്റെ റേസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് വീഴുന്ന എവിടെയാണ്? ഇക്വേറ്ററിലാണ്. ഇനി സിമിലർലി എപ്പോഴാണ് ഹൈ പ്രഷർ ഒക്കേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്? ഹൈ പ്രഷർ ഒക്കേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് whenever the air is cool. That can be from either a cool land or from the ocean surface. നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ കണ്ട ഫിഗേഴ്സ് തന്നെയാണിത്. അപ്പൊ പിക്ചർ തന്നെയാണ്. So that is the region of polar regions, that is the regions of polar regions, that is the polar regions എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയുണ്ട്? നോർത്ത് as well as സൗത്ത് പോൾ. അപ്പൊ ഈ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ സൺലൈറ്റ്സ് ഡയറക്റ്റ് ആണോ? അല്ല, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ്. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയത് കാരണം ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ വാമർ ആണ് ഈ റീജിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ റീജിയൻസിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്ലാൻഡഡ് സൺലൈറ്റ് ആയത് കാരണം we can say this is little bit cooler. So we can say ഈ രണ്ട് റീജിയൻസിൽ എന്തുണ്ടാവും? They are the high pressure regions. So North Pole as well as the South Pole എന്താണ്? High pressure regions ആണ്. And this equator region എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന റീജിയൻ എന്താണ്? Low pressure regions ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ തൊട്ട് രണ്ട് റീജിയൻസ് ആണ് മുകളിൽ അപ്പുറം ഇപ്പുറമായിട്ട്. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസിന്റെ രണ്ട് എൻഡ്സ്, ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആസ് വെൽ ആസ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ. സോ ഈ രണ്ട് എൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പയർ ടു ഇക്വേറ്റർ എന്താണ്? They are high pressure regions. So as it goes on, എർത്തിലേക്ക് സൺലൈറ്റിന്റെ റേസ് ഡയറക്റ്റ് ആണോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണോ, ആ കിട്ടുന്ന റേസിനനുസരിച്ച് അവിടെ എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും? ഒരു ഹൈ പ്രഷർ ലോ പ്രഷർ റീജിയൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ഇനി wind always blow from a region of high pressure to low pressure depending on the pressure gradient. അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് എന്തുണ്ട് occur ചെയ്യുന്നത്? wind flow rise ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കോറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് എന്താന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഡ്യൂ ടു ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് എ ഫോഴ്സ് ഇസ് ജനറേറ്റഡ്. അല്ലേ? എർത്തിന്റെ റൊട്ടേഷൻ കാരണം, എർത്ത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും? ഒരു ഫോഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ആക്ട്സ് perpendicular to the direction of motion and to the axis of rotation. ശരിയല്ലേ? സോ ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, എർത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും? ഫോഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും, which acts perpendicular to the direction of motion and to the axis of rotation. ഇനി when the earth spherical ആണെന്ന് അറിയാലോ. when the earth is spinning in its axis from west to east. എങ്ങനെയാണ് സ്പിൻ ചെയ്യുന്നത്? west to eastലേക്ക് എർത്ത് സ്പിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് the speed of the surface of the earth at equator is much faster than the speed at the poles. ഇങ്ങനെ സ്പിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇക്വേറ്ററിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ റീജിയനുള്ള എർത്ത് സർഫസിന്റെ സ്പീഡും ഈ പോൾസിലുള്ള സ്പീഡും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സ്പീഡ് കൂടുതലും ഇവിടുത്തെ സ്പീഡ് എന്താണ്? പോൾസിന്റെ സ്പീഡ് കുറവുമാണ്. So if anything comes straight from the poles, അതായത് ഈ പോൾസിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇക്വേറ്ററിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സ്പീഡ് കൂടുതലായത് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കും? It will deflect to the right in the northern hemisphere. അതായത്
ഈ പോയിന്റ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇക്വേറ്ററിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള എർത്തിന്റെ സ്പീഡിന്റെ വേരിയേഷൻ കാരണം ഇവിടുന്ന് വരുന്നത് എന്തും എങ്ങോട്ടേക്ക് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ ഡിഫ്ലക്ട് ടു ദ റൈറ്റ് ഇൻ ദ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നിട്ട് വേണം നോക്കാനായിട്ട്. സോ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് എന്ത് ഇക്വേറ്ററിൽ വന്നാലും അത് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും? ഒരു ലേശം റൈറ്റിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്ട് ആവും. എന്നാ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നിട്ട് നോക്കിയേ, ദിസ് ഇസ് സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ് വിൽ ഡിഫ്ലക്ട് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ദ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ അല്ലേ? നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേണം നോക്കാനായിട്ട്. സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കണം. സോ ഈ പോയിന്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മൂവ്സ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഈ പോയിന്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മൂവ്സ് ടു ദ റൈറ്റ്. ഈ ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എയറിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. This causes the fluid or air to curve when it travels towards the earth's surface. ഇത് കാരണമാണ് എയർ ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് ബ്ലോ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും earth സർഫസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് കേൾ ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കൊറോളിസിസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിന്റെ ഒരു ഇലസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നോർത്ത് പോള്, സൗത്ത് പോള്, ദിസ് ഇസ് ഇക്വേറ്റർ. ഇവിടെ വിൻഡിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെയാ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആരോസ് എങ്ങനെയാ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഈ ഇവിടുത്തെ വിൻഡിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഏകദേശം ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതേ ഡയറക്ഷനിലല്ലേ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് നോർത്ത് പോളിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് വിൻഡ് മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ്? ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് റൈറ്റിലേക്കല്ലേ? നോക്കിയേ, ഇവിടുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ റൈറ്റ് ഇത് തന്നെയല്ലേ? സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ദ വിൻഡ് ഫ്ലോ അറൈസസ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് സൈക്ലോൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ formation of tropical cyclone. How does earth turns into a storm and what causes the spinning of cyclone? അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എയർ സ്റ്റോം ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതും പിന്നീട് അത് സ്പിൻ ചെയ്യുന്നതും നോക്കാം. അപ്പൊ അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് എവറി സൈക്ലോൺ, ഏതൊരു സൈക്ലോണിന്റെ സെന്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ ക്രൂസ് എന്തുണ്ട്? ഒരു ലോ പ്രഷർ റീജിയൻ ഉണ്ട്. ഈ ലോ പ്രഷർ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വാം എയർ കാരണം ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ വാം എയർ ആയത് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കും? ചൂടുള്ള എയർ ആയതുകൊണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും? വാം എയർ റൈസ് ചെയ്യും അല്ലേ? റൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ റൈസ് ചെയ്ത സ്പേസിൽ എന്തുണ്ടാവും? വോയിഡ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? സ്പേസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെയുള്ള എയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള എയർ റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റൈസ് ചെയ്ത റീജിയനിൽ കുറച്ച് വേക്കന്റ് സ്പേസസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള കൂൾ എയർസിനെ അതെന്ത് ചെയ്യും? അകത്തേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അല്ലേ? സോ ദ ലോ പ്രഷർ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാം റീജിയൻ ആണ്. വെൻ എയർ ഈസ് വാം it expands as well as rises. അത് റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും? അതൊരു വേക്കന്റ് സ്പേസ് ഫോം ചെയ്യും. എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ വേക്കന്റ് സ്പേസിലേക്ക് അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഇതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള കൂൾ എയർ എന്ത് ചെയ്യും? അകത്തേക്ക് കയറി വരും. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിന്റെ മോഷൻ കാരണം, കൊറോളിസിസ് ഫോഴ്സ് കാരണം അത് കയറി വരുന്നത് ഒരു കർവ്ഡ് പാത്ത് ആയിരിക്കും, which leads to the spinning of cyclone. ഇനി ഓരോ സൈക്ലോണിന്റെ സെന്ററിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു ലോ പ്രഷർ റീജിയൻ ഉണ്ടാവും. It is this region which attracts the cool air. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എയർ എവിടുന്ന മൂവ് ചെയ്യുന്ന? ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയയിൽ നിന്നും ലോ പ്രഷർ ഏരിയയിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ലോ പ്രഷർ റീജിയൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഐ ഓർ സെന്റർ ഓഫ് ദ സ്റ്റോം. തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ലൈഡിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് ഇത്. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെയുള്ള എയർ റൈസ് ആവും. അപ്പൊ റൈസ് ആവുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് കുറച്ച് വോയിഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള എയറിനെ ഇതെന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വലിക്കും. അപ്പൊ അകത്തേക്ക് വരും. അപ്പൊ ആ കൂൾ എയർ അകത്തേക്ക് വന്നിട്ട് എഗെയിൻ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായി? ആ എയർ വാം ആയി പോയി. വാം ആവുമ്പോഴത്തേക്ക്, കാരണം ഇത് ലോ പ്രഷർ റീജിയൻ അല്ലേ, സോ എയർ വാം ആവും. എഗെയിൻ അതെന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങോട്ടേക്ക് റൈസ് ആവും and leaves moisture, and this process എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ എഗെയിൻ ഈ വാം മോയ്സ്ചർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ പ്രോസസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഈ കൂൾ എയറിനെ ചുറ്റും, പിന്നെ ഈ ചുറ്റും കിടക്കുന്ന കൂൾ എയറിനെ ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആ വോയിഡ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെ ഈ വാം എയർ എന്ത് ചെയ്യും? അത് മുകളിലേക്ക് വന്ന് റൈസ് ചെയ്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ, നമുക്കറിയാം ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും? ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ കേസിൽ അല്ലെ, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലെയേഴ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ മുകളിൽ വരുന്ന എയർ എല്ലാം കൂൾ ചെയ്യും അല്ലെ. കൂൾ ചെയ്തിട്ട് അത് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ഒരു ക്ലൗഡ് ഫോർമേഷൻ ഫോം ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂൾ ചെയ്ത് ഒരു ക്ലൗഡ് ഫോർമേഷൻ ഫോം ചെയ്യും.
ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വോയിഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള എന്ത് ഫോം ചെയ്യും? ഈ കൂൾ എയറിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരും. എഗെയിൻ അത് റൈസ് ചെയ്യും, വോയിഡ്സ് ഫോം ചെയ്യും, പിന്നെ ഇത് കൊണ്ടുവരും, പിന്നെ അത് എഗെയിൻ റൈസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു അംബ്രല്ല ഷേപ്ഡ് റീജിയനിലേക്ക് വരും. സോ അതെന്ത് ചെയ്യും? ആ മുകളിലത്തെ ഈ റീജിയൻ ഇവിടെ വരുന്ന എയർ എന്ത് ചെയ്യും? അത് കൂൾ ചെയ്യും. വാം എയർ അത് മോയ്സ്റ്റ് ആയിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും? warm moisture എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന് അത് കൂൾ ചെയ്യും. This is how a cyclone arises. അപ്പൊ ഇത് കൂൾ ചെയ്യുന്ന മാത്രമല്ല, നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോറിയോളിസ് ഫോഴ്സിന്റെ എഫക്റ്റ് കാരണം അതെന്ത് ചെയ്യും? അത് ഒരു കർവ്ഡ് പാത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അല്ലേ? സോ ഇനി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇത് നോർത്ത് പോൾ ആണ്, ഇവിടെ ഹൈ പ്രഷർ റീജിയൻ ആണ്, ദിസ് ഇസ് സൗത്ത് പോൾ, ദിസ് ഇസ് ലോ പ്രഷർ റീജിയൻ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഓരോ വിൻഡിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റും. ഇവിടുന്ന് വരുന്നത് ഹൈ പ്രഷർ റീജിയനിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിൻഡ് ആണ്, അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമല്ലോ. ഇനി ഇവിടെ നിന്നാണ് വിൻഡ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗോസ് ടുവേഴ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ് റീജിയൻ അല്ലേ? സോ അതിന്റെ തന്നെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതെന്താണ്? ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് നിന്ന് വരുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് വിൻഡ് ആണ്. ഇത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിൻഡ്, ദിസ് ഇസ് സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിൻഡ്. അപ്പൊ നോർത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വിൻഡ് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ടുവേഴ്സ് ദ റൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ? എന്നിട്ട് അത് ഈ രീതിയിൽ കേൾ ചെയ്യും. എർത്തിന്റെ മോഷൻ കാരണം, എർത്തിന്റെ സർഫസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കാരണം ഇതെന്ത് ചെയ്യും? സ്പിൻ ചെയ്യും. അതേപോലെ സൗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും? അത് ലെഫ്റ്റിന്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോയിട്ട് എർത്തിന്റെ സർഫസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് അതെന്ത് ചെയ്യും? ഈ രീതിയിൽ സ്പിൻ ചെയ്യും. ഇവിടെ എന്താണ്? ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ എന്താണ്? ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനും ഇതെന്താണ്? നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനുമാണ്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മളിവിടെ ഒരു പിക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പിക്ചർ ഇലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിൽ സാധാരണ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ്, അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യന്റെ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ റീജിയൻ നമ്മുടെ അറേബ്യൻ സീ ആണ്, ഈ റീജിയൻ എന്താണ്? ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ആണ്. സോ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സൈക്ലോൺസിന്റെ ആവറേജ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് 150 to 250 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. പക്ഷേ ഇഫ് സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു റീജിയൻ ആണ് അറേബ്യൻ സീ ഓഫ് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലാണ് അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡയമീറ്റർ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. എവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട്? 600 to 1200 കിലോമീറ്റർ വരേക്കും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. സോ ബാക്കിയുള്ള റീജിയൻസിനേക്കാളും ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപ്തി കൂടിയതാണ് എവിടെയുള്ളത്? നമ്മുടെ റീജിയനിലുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് സൈക്ലോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചത് ഒരു ടോപ്പ് വ്യൂ ആയിരുന്നു, സൈക്ലോണിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആയിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വെർട്ടിക്കൽ വ്യൂ എടുക്കാം. അപ്പൊ വെർട്ടിക്കൽ വ്യൂ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് ലോ പ്രഷർ റീജിയൻ ആണ്. ലോ പ്രഷർ റീജിയൻ എന്നും എയർ എന്ത് ചെയ്യും? അത് റൈസ് ചെയ്യും, വാം എയർ റൈസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും? കൂൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വോയിഡ്സിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള കൂൾ എയറിനെ അത് അങ്ങോട്ടേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം എഗെയിൻ അത് എന്ത് ചെയ്യും? അത് മുകളിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യും, പിന്നെ കൂൾ ചെയ്യും അല്ലേ? സോ ഈ പ്രോസസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഈ രീതിയിൽ ഫോം ചെയ്യും. സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐ എന്ന് പറയുന്നത്, ഐ ഓഫ് ദ സൈക്ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ലോ പ്രഷർ റീജിയൻ ആണ് അല്ലേ? ഇനി ഇതിനനുസരിച്ച് കറസ്പോണ്ടിങ് ഈ പറയുന്ന ഒരു ക്ലൗഡ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാം എയർ എന്ത് ചെയ്യും? കൂൾ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ഹൈറ്റ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഏകദേശം 11 to 6 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന സൈക്ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ ആ റീജിയൻ ആണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കുപൈ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ എയർ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ എയർ എങ്ങനെയാ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഇൻ ദ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷൻ അല്ലേ? ഇവിടെ സ്പിന്നിങ് നടക്കുന്ന എന്താണ്? നോക്കിക്കേ, കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലേ? സോ ഇങ്ങനെ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഈ സൈക്ലോണിന്റെ സ്പിന്നിങ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഓർ ഫ്രം സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. ആ വിൻഡ് വരുന്നത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആണോ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആണോ എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ എന്നുള്ളത്. അത് തൊട്ട് മുന്നത്തെ ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഞാനത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പിക്ചർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ്. നമുക്ക് സാധാരണ ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺസ് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണ്, 4 ഇതായിട്ട് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുവാണ്.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺസ് സാധാരണ ഒക്കൂർ ചെയ്യുന്നത് ഡിസംബർ മാർച്ച് ടൈമിലാണ് സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ അറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺസ് ഒക്കൂർ ചെയ്യുന്നത് ജൂലൈ ഒക്ടോബർ ടൈമിലാണ്. അടുത്തത് polar cyclones ആണ്. അപ്പോൾ polar cyclones are also known as Arctic cyclones, which are larger areas of low pressure. It is called polar cyclones because it occurs in polar regions like Greenland, Siberia, Antarctica, etc. അപ്പോൾ tropical cyclones ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ they are much usually stronger in winter months. So winter monthsലൊക്കെ അത് കുറെ കൂടി stronger ആണ്. ഇനി polar cyclones എന്ന് പറയുന്നത് they are usually 1000 to 2000 kilometers wide ആണ് ഈ cyclones എന്ന് വെച്ചാൽ, in which there is moving in a spiral counterclockwise fashion in the northern hemisphere. Northern hemisphere ആണെങ്കിൽ it moves in a spiral counterclockwise direction ആണ്. ഇനി ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു polar cyclones ഫോം ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ the same reason as we explain in tropical cyclones. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ tropical cyclones ഫോം ചെയ്യുന്നത്? Due to CORIOLIS effect, അല്ലേ? So same reason തന്നെയാണ്. They also exist in places such as Greenland and Eurasia, Arctic area, the northern Canada, with at least ഒരു വിന്ററിൽ മിനിമം ഒരു 15 cyclones വരേക്കും അവിടെ ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട്. And polar cyclones can form in any time of the year, although summer polar cyclones are usually weaker than the ones that formed in winter. അപ്പോൾ സമ്മറിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് വിന്ററിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന സൈക്ലോണുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലേശം വീക്കർ ആണ്. സോ ഇവിടെയും ഇത് ഒക്കൂർ ചെയ്യുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ റീജിയൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ റീജിയനിലാണ് ഒക്കൂർ ചെയ്യുന്നത്, എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഇറ്റ് ഒക്കൂർസ് ഇൻ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ. അപ്പൊ ഈ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ ഹൈ പ്രഷർ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് വരും, എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ലോ പ്രഷർ റീജിയൻ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, കമ്പയർ ടു ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ലോ പ്രഷർ, ഇത് ലോ പ്രഷർ ആണ്. ഈ രണ്ട് റീജിയൻസ് പോളാർ റീജിയൻസ് എന്താണ് ഹൈ പ്രഷർ ആണ്. അതേപോലെ നമുക്ക് പോളാർ റീജിയൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും എന്തുണ്ടാവും, പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കമ്പയർ ചെയ്തത് എർത്തിന്റെ ഓവറോൾ ആയിട്ടാണ്. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ പോളാർ റീജിയൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും, പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ലോ പ്രഷർ ആയിരിക്കും, ഈ ഒരു സെന്റർ എന്ന് പറയുന്ന ലോ പ്രഷർ ആയിരിക്കും. ആ പ്രഷർ ഗ്രേഡിയന്റിനുള്ളിൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടാവും, ഹൈ പ്രഷർ റീജിയൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നോർമലി ഈ ആർട്ടിക് റീജിയൻസിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോളാർ വോർട്ടിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് സ്ട്രോങ്ങർ കമ്പയർ ടു ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ്ങർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ നോർത്ത് പോളും അതേപോലെ ഇക്വേറ്ററും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിൻഡ് ഫ്ലോ റൈസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ക്ലിയർ ആക്കിക്കോണം, ഇക്വേറ്ററിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് അപ് ടു 12 to 15 kilometers, and when it comes to northern pole അതിന്റെ corresponding distance is only 7 to 9 kilometers. ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ -65.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് -33.25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ആണ്. ഇത് ഇക്വേറ്റർ പോളാർ റീജിയൻസ് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺസ് ആണ്. ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന സെയിം തന്നെയാണ് സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇക്വേറ്റർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ദിസ് ഇസ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ. ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ലോ ആണ്. സോ അത് കാരണം എയർ എന്ത് ചെയ്യും, റൈസ് ചെയ്യും. എയർ റൈസ് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ടേക്ക് വരും, ഈ റീജിയനിലേക്ക് വരും. സോ ട്രോപ്പോപോസ് അതിന്റെ ബൗണ്ടറി ലൈൻ ആണല്ലോ, ഇങ്ങനെ വന്ന് ഈ വരുന്ന എയർ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ എന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുക ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും ഇതെന്താണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സും എടുത്തേക്കാണ്. അതിന്റെ ഈ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ ആണ്, വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് എ ഹൈ പ്രഷർ ആണ്. അപ്പൊ ഈ വരുന്ന എയർ എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആവും, ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആവും. ഓക്കെ, ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിലേക്ക് പോകും, ഒരു റീജിയൻ ഓഫ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ടും പോകും, സബ്പോളാർ റീജിയനിലേക്കും പോകും. അപ്പൊ ഈ പോകുന്ന എയർ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത്, അതായത് ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് ഫ്ലോ ചെയ്ത് എവിടെ വന്നു, സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ റീജിയനിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് ഈസ്റ്ററീസ് എന്ന് പറയും, ഈസ്റ്ററീസ് എന്ന് പറയും. അതേപോലെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ വെസ്റ്റർലീസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ദിസ് വിൽ ഫോം ദ ഹാർഡ്ലി സെൽ ഇൻ ദ കറസ്പോണ്ടിങ്
നമ്മുടെ ആ ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ ഹെമിസ്ഫിയർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതെന്ത് ഫോം ചെയ്യും? ഇക്വേറ്റർ റീജിയനിൽ ഒരു ഹാർഡ്ലി സെൽ, ഈസ്റ്റേർലി ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഇതൊരു ഹാർഡ്ലി സെൽ ഫോം ചെയ്യും വിച്ച് ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് ദ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ. ഇനി ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്ത വിൻഡ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമല്ലോ. ഇങ്ങനെ വന്ന് ഈ വിൻഡ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ഈ വിൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും? കൺവേർജ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് വന്നതാണ്. ഇവിടെ വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? വേറൊരു വിൻഡുമായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇതിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ഈ സപ്പോളാർ റീജിയനിൽ വരുമ്പോ ലോ പ്രഷർ ആണ്. അതിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. അതേപോലെ അതിന്റെ ഒരു ഈ പോയിന്റിൽ വന്ന് ഇതെന്ത് ചെയ്യും? കൺവേർജ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്ലൗഡ് ഫോർമേഷൻ ഫോം ചെയ്യും. ഈ ക്ലൗഡ് ഫോർമേഷൻ എഫക്ട് കാരണം അതിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമല്ലോ. സോ അതെന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഒരു റീജിയനിൽ ഈ ഒരു സെല്ല് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു വലയം പോലെ ഫോം ചെയ്യും. ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് വെസ്റ്റേർലീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതെന്താണ്? വാം ആണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ റെഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇങ്ങനെ വന്ന അതായത് ഇവിടെ ഒരു ക്ലൗഡ് ഫോം ചെയ്യുമല്ലോ. ഈ ക്ലൗഡ് ഫോം ചെയ്ത് ഇനി ഇവിടെ പോളാർ റീജിയൻസ് ആണ്. അപ്പൊ പോളാർ റീജിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പോളാർ റീജിയൻസ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് നോർമലി കോൾഡ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന പോളാർ റീജിയൻസ് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് കൺവേർജ് ചെയ്ത് വന്ന എയർ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ ഒരു ക്ലൗഡ് ഫോർമേഷൻ പോലെ പറഞ്ഞു. ഇനി അതെന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ റീജിയനിൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ കൂടി ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ്. അത് മൂവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് അതെന്ത് ചെയ്യും? ഏകദേശം ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കുറവാണ്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോളാർ റീജിയൻസിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് പോളാർ ഈസ്റ്റർലീസ് എന്ന് പറയും. ഇറ്റ് വിൽ ഫോം ദ പോളാർ സെൽസ് എന്ന് പറയും. സോ ഇവിടെയുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് എയർ ആണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? പോളാർ വോർട്ടെക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇതാണ് അതിന്റെ പോളാർ റീജിയൻസ് എടുത്തോ. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർത്ത് പോൾ എന്ന് വെച്ചോ. സോ എന്ത് ചെയ്യും? അതൊരു പോളാർ വോർട്ടെക്സ് ഫോം ചെയ്യും. ബേസ്ഡ് ഓൺ എർത്തിന്റെ റൊട്ടേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് അനുസരിച്ച് അതെന്ത് ചെയ്യും? സ്വോൾ ചെയ്യും അല്ലെ? സ്പിൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോർത്ത് പോൾ എന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ? ഇതിപ്പോ നോർത്ത് പോള്. ഇതെന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പറയുന്ന എയർ മൂവ് ചെയ്യും. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ സൗത്ത് പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും. സോ ഇവിടുന്ന് എന്താണ്? കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും. താഴെ വരുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും. ഇനി ഈ പോളാർ വോർട്ടെക്സ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ തന്നെയാണ് സതേണിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പോളാർ വോർട്ടെക്സ് തന്നെ സ്ട്രോങ്ങും ഉണ്ട്, എന്താണ്? വീക്കും ഉണ്ട്. അപ്പൊ സ്ട്രോങ് പോളാർ വോർട്ടെക്സ് ഫോം ചെയ്യും. അതേപോലെ വീക്ക് പോളാർ വോർട്ടെക്സും ഫോം ചെയ്യും. ഈ പോളാർ വോർട്ടെക്സിന്റെ അക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു ജെറ്റ് സ്ട്രീം ഓഫ്, അതായത് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൾഡ് എയർ ആണ് ഇല്ലേ? കോൾഡ് എയർ കാരണം, കൂൾ എയർ കാരണം ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ട്രോങ് ജെറ്റ് സ്ട്രീം ഫോം ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രോങ് ജെറ്റ് സ്ട്രീം ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വീക്ക് പോളാർ വോർട്ടെക്സിൽ. സാധാരണ വിന്ററിലാണ് ഈ സ്ട്രോങ് ജെറ്റ് സ്ട്രീമും ആസ് വെൽ ആസ് ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്, പോളാർ വോർട്ടെക്സ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് സ്പ്രിംഗിലും സമ്മറിലും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്രം മാർച്ച് ടു ജൂൺ സീസണിലും ഇത് കാണാൻ പറ്റും. ഇനിയുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇപ്പൊ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളാർ വോർട്ടെക്സ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജെറ്റ് സ്ട്രീമും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ വിൻഡ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഭേദിച്ച് വെളിയിലേക്ക് പോകത്തില്ല. സോ എന്താ പറയാ, അത് കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയാ, അത് ആ പർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിൽ തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷെ വെൻ ദ പോളാർ വോർട്ടെക്സ് ഇസ് വീക്ക്, ഇത് വീക്കാന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള കോൾഡ് എയർ എന്ത് ചെയ്യും? അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യും. എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും? സൗത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ജെറ്റ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് വീക്കാണ്. ഇത് വീക്കായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഈ സൈക്ലോൺ എന്ത് ചെയ്യും? പോളാർ സൈക്ലോൺ സൗത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ്. ഇത്രയുമാണ് എന്ത് പോളാർ സൈക്ലോൺസിനകത്തുള്ളത്. ഇനി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും കൺവെക്ഷന്റെ ഒരു ഡെപിക്ഷൻ ആണ്. നമുക്കറിയാം ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയണിനകത്ത് എന്തുണ്ട്? ഹോട്ട് എയർ ഉണ്ട്. അതേപോലെ പോളാർ റീജിയൻസിൽ കോൾഡ് എയർ ആണ് പൊതുവെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? സർഫസ് റീജിയൻ ഇവിടെയുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് സർഫസിലുള്ള ഹോട്ട് എയർ എന്ത് ചെയ്യും? അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും, വാം ചെയ്യും. അത് ആ വാം എയർ എന്ത് ചെയ്യും? എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും, റൈസസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് റൈസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ? ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് മുകളിലൊരു ക്ലൗഡ് പോലെ ഒരു ഫോർമേഷൻ ഫോം ചെയ്യും. ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് കൺവെക്ഷൻ.
നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എയർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺവെക്ഷൻ വഴി അത് മൂവ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ഹീറ്റഡ് സർഫസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ കറസ്പോണ്ടിങ് വാം എയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് കൺവെക്ഷൻ ഈസ് ഹയർ അറ്റ് ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയൻ കമ്പയർഡ് ടു ദ പോളർ റീജിയൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ മീസോസൈക്ലോൺ. അപ്പൊ എന്താണ് മീസോസൈക്ലോൺ? It is a storm scale region of rotation of air which is approximately 2 to 10 miles in diameter with a convective storm. In a mesocyclone, air rises and rotates around the vertical axis, usually in the same direction as the low pressure system. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇറ്റ് വിൽ ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സിവിയർ തണ്ടർ സ്റ്റോം. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, ബട്ട് അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് കൂടി ഉണ്ടാവും? സിവിയർ തണ്ടർ സ്റ്റോം കൂടി ഉണ്ടാവും. Mesocyclones form when strong changes of wind speed or the direction with height occurs. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ ഈ വാം എയർ എന്ത് ചെയ്യും? റൈസ് ചെയ്തിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും? അത് കൂൾ ചെയ്യും. സെയിം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് തന്നെയാണ്, വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് സ്ലാൻഡിങ്. ഒരു ട്യൂബ്ലാർ മോഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സർക്കുലേഷൻ. അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇനി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സർക്കുലേഷനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഓൾറെഡി നമ്മൾ കൊറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് സൈക്ലോൺസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സർക്കുലേഷനിൽ കയറി വരുന്നത്. സോ കൊറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കയറി വരുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺസിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി refer that for atmospheric circulation. It is purely based on Coriolis force.